الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pagi ini kita akan membaca surah Al-Waqi'ah insyaallah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم
وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقتار، فنسترزق من طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك، ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك، فصلنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, ahli-ahli kuliah sekalian, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung pagi ini muka surat 104, hadis ke-28. Tersilap orang ketika memberi sedekah. Pagi ini kita nak belajar hadis bersedekah ini, satu amalan yang sangat mulia. Kalau kita sedekah tersilap orang pun tak apa, kita dapat pahala sedekah. Sedekah ni boleh bagi terang-terangan dan boleh bagi sembunyi-sembunyi. Kata ulama, afdalnya bagi sembunyi, jangan bagi terang-terang. Tapi boleh kita nak bagi terang-terang pun boleh, berdasarkan ayat tubdus sadaqat fa ni'immahi. Jika kamu menyerahkan sedekah kamu, tubdu secara nyata. Tubdus sadaqat, kamu nyatakan sedekah kamu, fa ni'immahi, maka itu baik. Tapi kena jaga hatilah. Takut dia riak, takut nak tunjuk-tunjuk kepada orang. Nak bagi terang-terang, bagi tengah khalayak orang ramai kita bersedekah, boleh. Kena jaga hati.
Hati kita kena niat apa? Niat nak menggalakkan orang bersedekah. Contohnya, di Syria dulu ada kutipan untuk Palestin. Khutbah Jumaat. Syekh bagi khutbah Jumaat ni, tangga mimbar tinggi. Syria tangga tinggi, bukan 3 anak tangga, berapa puluh anak tangga tinggi atas. Tengah dia bagi khutbah Jumaat ni, dia kempen, mari kita menyumbang. Dan dia pesan, tuan-tuan, jangan ada yang keluar masjid, melainkan masukkan duit dalam tabung Palestin. Kempen dia baca ayat-ayat fadilat bersedekah, faedah bersedekah. Tengah dia duduk cakap khutbah tu, dia panggil orang yang duduk jaga tabung tu, dia panggil. Dia kata, wahai penjaga tabung, pihak yang berkenaan, NGO yang berkenaan, mai sini. Aku minta kamu panjat tangga mimbar. Bawa tabung, naik atas mimbar, panjat tangga mimbar. Sekarang dia bagi perintah. Tu cara dia. Cara nak menggalakkan orang bersedekah. Panggil. Dia tu pun usunglah tabung besar. Naik sampai atas mimbar. Maka Syekh pun ambil seluk, buka dompet, ambil duit. 1,000 lira. 1,000 lira ni berapa duit kita? RM50 kot. Kan RM60 kot tu lah. 1,000 lira. RM60 lah kita kata. 1,000 lira tu dia buat keluar sekeping. Dia tunjuk. Dia kata, tuan-tuan tengok ni. Ini 1,000 lira. Yang ni untuk infak diriku sendiri. Boleh tak? Buat keluar lagi 1,000 lagi. Yang ni untuk isteriku. Aku sedekahkan untuk tabung Palestin. Dia buat keluar lagi 1,000. Ni untuk anakku. Anak dia ada berapa orang? 1,000 dia buat masuk. Bersedekah terang-terang. Orang pakat dia tengok. Kena langut macam tu lah. Sebab mimbar tinggi, orang ramai. Masjid besar. Kalau dia tengok dia masuk 1,000 untuk dia, 1,000 untuk isteri dia, 1,000 untuk 1,000 tu lebih kurang duit kita RM60 macam tu lah. Untuk anak sulung, untuk anak kedua, untuk anak sampai anak bongsu dia masuk. Dia kata, aku ada duit takat ni lah. Aku mampu takat ni. Siapa yang mampu bagi banyak, bagi banyak. Siapa yang tak mampu bagi banyak pun bagi. Jangan ada yang keluar masjid, melainkan pastikan dia masukkan duit dia dalam tabung. Derma Palestin. Bukan Syekh ni seorang. Rupa-rupanya saya semain Jumaat di situ. Balik rumah sewa, saya sembang dengan kawan saya. Kawan saya ada sembahyang di masjid lain. Masjid-masjid lain pun khatib-khatib buat style tu juga. Tujuannya ialah tasjid, bagi motivasi, bagi semangat. Hampa tengok, Tok Syekh pun bagi, khatib pun bagi. Hampa takkan tak bagi kot cerai ya. Untuk meniup semangat infak. Cara tu dapat banyak dapat. Masjid yang saya sembahyang tu dapat dalam jumlah yang sangat besar. RM40,000 nilai duit kita ni lebih kurang RM40,000 satu masjid. Masjid lain lagi. Khutbah Jumaat digunakan sepenuhnya oleh khatib-khatib untuk kempen infak. Cara nak bagi orang suka menderma, khatib sendiri derma. Panggil orang naik atas mimbar. Tubdu sadaqat, jika kamu menjelaskan sedekah kamu, tayang kat orang. Fa ni'mahi, itu baik. Baik kalau niat untuk menggalakkan. Baik dengan niat untuk orang mencontohi. Dan satu lagi, kalau zakat kita, zakat perniagaan, elok kita tayang. Kalau tidak, orang kata kita tak pernah buat keluar zakat sebagai bahan bukti. Yang kedua yang kita nak tayang ni, kalau kita kutip duit orang ramai. Kita kutip duit orang ramai, bantuan banjir Yan, banjir lumpur. Maka kita nak pergi serah tu, kita tangkap gambar. Sebab ni bukan duit kita, ni duit orang ramai. Yang tu afdal tunjuk. Kalau kita memegang amanah, kita nak serah amanah tu, afdalnya kita tunjuk. Kalau zakat syarikat pun, afdalnya kita tunjuk. Tu yang orang buat cek besar papan hitam tu. Cek besar papan hitam. Bahan bukti. Dan untuk menggalakkan syarikat-syarikat lain pun, bayar zakat. Tengok syarikat kami bayar. Syarikat hampa
pun bayar. Semua pakat bayar. Dengan niat-niat macam tu, insya-Allah ikhlas. Tidak dikira riya. Wa in tukhfuha, dan jika kamu menyembunyikan sedekah. Hak tu kalau sedekah peribadi, tak eloknya lebih baik kita jangan tunjuk ke orang. Kalau kita bawa duit kita sendiri, kita bukan duit kutipan orang ramai, hak tu kita bagi senyap-senyap. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum, dan kamu serah kepada fakir miskin secara senyap-senyap duit peribadi kamu, itu lebih baik bagi kamu. Kalau duit orang ramai, derma awam, serah tu biar buat majlis, biar tangkap gambar sebagai bahan bukti. Tapi kalau duit personal, duit sendiri, tak payah raya rendah lah. Allah Ta'ala kata, wa in tukhfuha, kamu sembunyikanlah. Wa tu'tuhal fuqara, kamu bagi terus kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Tersilap orang ketika memberi sedekah, kita tetap dapat pahala. Sedekah ni dia boleh jadi ubat penyakit. Nabi SAW sebut, dawu mardakum bis sadaqah. Ubatilah penyakit kamu. Kamu ada sakit apa? Sakit kaki, sakit urat. Kamu ada sakit jantung, darah tinggi. Kamu ada sakit apa? Sakit apa pun, dawu berubat. Kerana Allah tak bagi penyakit, melainkan Allah bagi sekali ubat dia. Ubat ni macam-macam ikhtiar. Ubat tradisional, ubat elopati, homeopati, mengurut, refleksi, macam-macam cara kita ikhtiar berubat. Antara ubatnya ialah bersedekah. Dawu mardakum bis sadaqah. Ubatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Memang sakit, banyak keluar duit, pergi berubat sana, pergi buat sini. Itu juga sebahagian daripada sedekah. Beli ubat, kira sedekah. Keluar duit tu dah jadi sedekah. Kita cari orang susah, kita bagi sedekah. Mana tahu dengan izin Allah, sedekah tu maka sembuhlah penyakit kita. Sedekah ni kalau ada sikit pun jangan malu. Orang Arab sebut, la tastahi minal qalil. La tastahyu minal qalil. Jangan kamu malu sedekah sikit. Kamu ada duit sikit, kamu nak sedekah sikit, jangan malu. Kita ni sikit ni sekupang lah. Sedikit 5 kupang, sedikit RM1. Kalau nak infak, nak zaman sekarang ni nak pergi bagi payah, boleh bank in, boleh transfer. Minimum transfer berapa? Hak paling sikit. Sikit pun tak apa. Takat mana kita mampu? RM1 pun tak ada masalah. Yang penting kita infak. La tastahyu minal qalil, jangan malu sikit. Fa innal qalila 'indallahi kathir. Kerana sikit pada pandangan kita, pada pandangan Allah tu banyak. Sayyidatina Aisyah, orang mai rumah dia minta sedekah. Dukung anak 2 orang. Ibu mengemis, mungkin janda lah. Ibu dukung anak 2 orang. Mungkin anak kembar, 2 orang kecil lagi. Dukung 2 sekali. Tak ada beg apa, dukung itu ya. Mungkin janda. Mai ketuk pintu rumah Rasulullah SAW, Rasulullah tak ada. Sayyidatina Aisyah ada. Bagi salam. Waalaikumsalam. Kami orang susah, tak ada apa nak makan. Sayyidatina Aisyah pun kata tunggu. Masuk rumah cari duit, dia tak ada duit. Nabi pun tak tinggal duit. Nabi bukan miskin, Nabi ada duit, tapi Nabi banyak korban bagi ke orang lah. Itu kita kena faham. Di rumah tak ada duit, langsung sekupang apa pun tak ada. Tengok di dapur ada makanan apa, roti-roti kering pun tak ada. Yang ada 2 biji kurma je di rumah Nabi. Ada 2 biji kurma sahaja. Macam 2 ketui, 2 ketui cucuk kodok lah. 2 biji kurma ni macam 2 cucuk kodok aja. Hak tu je ada, 2 kurma. Tak tahulah kurma ajwah ke sukari ke, yang penting kurma 2 biji. Hak tu je ada. Tak ada apa. Tepung, gula, apa pun tak ada. Ada hari makanan Nabi ni banyak. Ada hari tak ada apa. Pernah 3 bulan dapur tak berasap. Tak ada apa nak masak. Hari tu ada 2 biji kurma. Buka-buka tudung ada 2 biji kurma. Sayyidatina Aisyah pun ambil lah 2 biji kurma ni. Minta maaf, bukan 2 biji, 3 biji. 3 biji kurma. Sesuai sangat dengan peminta sedekah tu. Ibu dan 2 orang anak, 3 orang. 3 biji kurma. Sayyidatina Aisyah pun bagi 3 biji. Mak ni dia suap anak dia.
anak pertama. Dia ambil sebiji lagi, dia suap anak kedua, 2 biji dah. Sebiji lagi mak ni nganga, buka mulut, nak bubuh lah mulut. Anak riau dua-dua orang. Dua-dua orang kata, mak, bahasa Arab. Nak lagi, tak kenyang. Nak lagi. Mak ni nak makan ni. Tak masuk rumah lah, depan pintu rumah ya. Mak nganga nak makan. Anak ni kata, mak lapar ni. Anak ni pun, mak nak lagi, tak kenyang. Maka ibu ni membelah kurma, tu keadilan. Adil, dia tak bagi kat anak ni saja, sekali pilih kasih. Dia tak bagi kat anak ni, sekali anak ni kecil hati. Ibu ni belah, sama banyak belah. Dia suap kat anak ni sebelah, dia suap kat anak ni sebelah. Ibu ni makan apa? Tak makan apa. Pengorbanan. Ibu kalau main dengan anak, tak apa. Anak makan, anak pun tanya, mak tak lapar ke? Biasanya ibu ni kadang-kadang dia tipu, dia tak apa, hamba makan lah. Mak tak apa, mak tak lapar sangat. Anak pun dah ngap dah, baru tanya, mak tak lapar ke? Apalah, hamba makan lah. Belah, suap kat anak ni, suap kat anak ni. Itu ni pun beredar. Orang miskin dah tu, lapar sangat tu. Mak tak makan apa. Mungkin dia makan biji je lah, rasa sikit-sikit. Tak makan apa. Budak-budak dia heran apa. Mak dia tak makan, tak apa, janji dia kenyang. Tak kenyang Seorang sebiji setengah, 3 biji kurma. Balik. Rasulullah balik rumah. Rasulullah tak tahu. Balik rumah. Rasulullah ni biasanya bila sampai depan pintu rumah ni, Rasulullah akan sugi dulu. Dengan kayu sugi ataupun dengan sapu tangan. Depan pintu rumah, kata Sayyidatina Aisyah, bila-bila apa Rasulullah bila sampai, Rasulullah sugi dulu. Ialah nak jumpa isteri. Kadang-kadang Rasulullah cium dahi, cium pipi. Kalau mulut busuk ni tak syok. Mulut Rasulullah tak busuk. Tapi Rasulullah jenis jaga kebersihan. Sampai depan pintu rumah, Sayyidatina Aisyah ni tak sabar-sabar dah nak apa. Nabi sugi dulu. Dan Rasulullah masuk, Assalamualaikum. Itu langkah kiri kanan masuk rumah. Itu adab Rasulullah. Sampai depan pintu rumah, sugi. Sampai depan pintu rumah, bagi salam. Langkah kiri kanan masuk. Masuk. Sayyidatina Aisyah kata, duduk. Nak cerita ni. Tadi ada seorang ibu, bawa 2 orang anak. Minta makan. Rumah kita tak ada apa nak bagi. Saya bagilah makanan dapur. Sebab makanan-makanan di rumah kena habaq kat suami. Takut suami balik lapar, suami nak makan apa kan? Kena habaq. Kalau boleh telefon dulu, tanya dulu. Kalau makanan banyak tak apa, makanan sikit tak boleh, kena habaq. Tapi Rasulullah tak apa. Rasulullah bila bagi tahu, Rasulullah tak marah. Setengah suami marah. Saya bagi kat orang miskin, suami kata, hang bagi habis, aku nak makan apa? Marah. Ustaz Datuk Syamsuri dulu biasa cerita gulai ketam. Suami balik kerja, nak makan ketam. Pasal dia beli ketam. Dia kerja sekat hari, tengah hari balik. Balik tu ingat nak makan gulai ketam. Yang isteri ni bagi cedok, bagi kat orang. Orang main bagi cedok. Dia dulu tak ada up status lagi. Dulu jenis telefon. Habak, weh kok aku masuk gulai ketam. Kalau nak makan, mai. Kok dia mai, dia jamu. Siap cedok, bohlan terpawai lagi. Buat balik rumah. Habis. Bercerai. Suami balik. Kerja, duk nampak dalam mata, duk nampak gulai ketam ni, nak makan gulai ketam. Suami pun lama tak makan gulai ketam. Balik lincin, tinggal periuk je. Bercerai. Jadi tengok dulu suami kita jenis mana. Rasulullah tak apa. Sayyidatina Aisyah tahu dah, bagi benda makanan ni Rasulullah okey. Rasulullah okey. Jadi kena habaq juga. Takut sekali Rasulullah pergi ke dapur, angkat tudung cari mana kurma 3 biji tu, tak ada pun. Kena habaq. Jadi Sayyidatina Aisyah kata, minta maaf wahai Rasulullah, kurma ada 3 biji tu, saya bagi dekat orang miskin yang mai. Saya tak tanya Rasulullah, saya bagi tu sebab saya ingat Rasulullah ni jenis tak apa. Rasulullah tak apa. Suami jenis ni tak apa. Tak apalah bagi kat mereka. Dan Sayyidatina Aisyah cerita balik tu. Anak ni makan sebiji, lepas tu tak kenyang lagi, mak ni belah bagi. Sebelah kat sini, sebelah kat sini. Rasulullah kata Allah akan masukkan ibu tu ke dalam syurga kerana pengorbanannya, sayangnya dia kepada anak. Ibu sayang anak. Kita orang Melayu pula, ibu berebut dengan anak. Cerita ibu berebut dengan anak ni apa? Batu belah, batu bertangkup. Dia kecil hati dengan anak dia. Makan telur ikan. Tu ibu meroyan, pergi bunuh diri. Tu ibu meroyan, bunuh diri pasal anak makan telur ikan. Ni ibu ni tak apa, aku tak makan, tak apa, biar anak aku makan. Anak tanya, mak tak makan, mak tak lapar ke? Tak apalah, mak lapar sikit lah.
Tipu punya tu tak apalah, tipu yang dibolehkan. Ibu orang Melayu duk ajak kecil-kecil gila meroyan. Pendidikan tu bagus lah juga. Nak makan ingat orang belakang sama. Bagus di situ, tapi pergi masuk dalam batu telan, bunuh diri pasal apa kan. Dia cerita dekat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ibu tu akan masuk syurga pasal dia sayang anak. Dia ithar, dia lebihkan anak dia, dia tak makan betul. Kemudian Sayyidatina Aisyah kata, saya bagi sikit je lah. Hasil pahala tak di sisi Allah. 3 biji kurma je, hasil pahala tak di sisi Allah. Sikit sangat tu kita bagi, ni pun tak kenyang. Rasulullah kata, wahai Aisyah, bukan kata 3 biji kurma. Kalau kita bagi sebelah saja pun, kita akan selamat daripada api neraka. Maka terbitlah daripada mulut Nabi, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah api neraka. Tanda kita takut api neraka ni, kita pemurah. Kita bagi takat mana kita mampu. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun sebelah biji kurma. Kurma tu bagi sebelah pun tak apa dah. Takat tu yang mampu. Mungkin kita lapar, kita ada sebiji. Orang meminta, kita belah. Hang ambil setengah, aku setengah. Hang ambil setengah, aku setengah. Takutilah api neraka, walaupun dengan sebelah kurma. Alal aqal, takat mana mampu. Sikit pun tak apa. Sedekah tersilap orang pun tak apa. Dia kaya, dia buat muka miskin, dia minta sedekah. Sedikit kan, sedikit. Mai rumah ke rumah. Sedikit. Ada yang mendakwa kata mewakili ma'had. Ma'had saya apa, ada orang telefon. Mai kata kami kutip derma untuk Ustaz Zamri Ma'had Taujih. Saya tak pernah lantik orang yang pergi rumah-rumah nah. Tak ada. Saya pun tak pergi rumah-rumah. Melainkan orang telefon, Ustaz, makcik tak reti nak transfer bank ni, mai rumah makcik. Kat mana alamat dekat-dekat, saya start kereta pergi lah. Nak pergi rumah ke rumah ni, tak ada. Tak ada wakil dan saya pun tak buat kerja macam tu. Kalau ada yang pergi rumah ke rumah, dia bawa flyer apa yang dia jumpa, dia kata dia kawan Ustaz Zamri ke apa, tu penipuan. Penipuan. Kita tak pernah lantik ejen. Ada yang telefon saya, Ustaz, suara macam orang belah-belah Siam tu, ataupun belah baling. Minta izin nak kutip. Saya kata saya tak bagi. Tak bagi. Kita pun tak kenal dia, dia kutip-kutip masuk poket dia. Okey, nak ceritanya, kalau kita dah terbagi, kita menyesal, Allah silap bagi. Tak sampai ke alamat yang betul. Yang kutip ni penipu. Penipu pun kita dapat pahala. Tersilap pun dapat pahala. Okey, sedekah yang sikit ni, Allah Ta'ala bela sedekah kita tu. Allah Ta'ala bela sedekah kita ni. Kita nak mati lambat lagi. Lepas mati duduk dalam kubur. Lepas dalam kubur nak sampai syurga tu lambat lagi. Nanti dekat-dekat nak langkah kaki masuk syurga. InsyaAllah kita semua masuk syurga. InsyaAllah, amin. Dekat-dekat kita nak masuk syurga, kita akan tengok sedekah kita bagi sikit tu, Allah bela dia. Dia jadi besar. Nabi kata, mithlal jabal, besar macam bukit. Saya bagi 5 upang ya. Dengan niat yang ikhlas. Ada apa 5 upang ya. Nanti di akhirat, sebelum melangkah kaki masuk syurga, tengok hak 5 kupang tu, besar bukit. Besar gunung Jerai. Besar gunung Kinabalu. 5 kupang je. Tapi Allah yurabbi sadaqat. Allah membela sedekah kita tu, dia jadi besar. Dia jadi besar. Dalam hadis Nabi SAW sebut, kama yurabbi ahadukum faluwahu, seperti mana kamu bela anak menatang. Kama yurabbi ahadukum, seperti salah seorang kamu yurabbi, bela. Macam ayam kecil tu panggil ayam didik ayam didik. Kita bela. Faluwahu, anak kuda kecil je. Nabi kata cuba kamu tengok anak kuda kecil je. Anak ayam kecil je. Anak burung lagi kecil. Nabi sebut anak kuda, faluwahu. Bela anak kuda daripada kecil, bagi makan, jaga elok-elok, lama-lama dia besar. Dia besar, dia tinggi, dia gagah. Waktu kecil dia lemah, waktu kecil dia kecil. Bila bela, jamu bagi makan elok, jaga pemakanan dia, minuman dia, lama-lama dia besar. Begitulah sedekah yang kamu bagi sikit, RM1 tu. Kamu bagi sikit je. Allah bela tau, Allah bela. Nanti sebelum masuk syurga, Allah Ta'ala kata, inilah amal soleh kamu yang ikhlas. RM1 yang kamu bagi. Hasilnya 7 besar bukit. Bukit syurga tak tahu besar mana.
Dan ternyata dalam Al-Quran pun Nabi kaitkan tadi hadis. Seperti seseorang kamu membela anak kuda tu hadis. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapuskan riba. Riba ni maknanya berkembang. Riba ni maknanya bertambah. Tapi tak bertambah. Tak bertambah berkat. Bahkan hidup tak berkat kalau orang mengamalkan riba. Riba ni pada bahasanya riba mana az-ziyadah, pertambahan. Hutang 500 suruh bayar 550. Macam ada lebih. Allah Ta'ala kata tak, wa yamhaqullahu riba. Allah menghapuskan riba. Riba tak ada berkat. Zahir nampak duit bertambah, tapi sebenarnya Allah tarik keberkatan. Yang Allah Ta'ala kata bertambah ni apa? Wa yurbis sadaqah. Dan dibela sedekah. Akhirat nanti kita akan tengok hasil sedekah kita. Di dunia Allah bagi keberkatan. Anfiq. Unfiq alaik. Kamu bagi infak. Aku murahkan rezeki kamu. Aku sihatkan tubuh badan kamu. Dunia pun kita ada faedahnya sedekah. Akhirat apatah lagi. Dalam kubur. Di akhirat kita akan tengok besar bukit. Dalam kubur Nabi SAW sebut, inna sadaqata. Sesungguhnya sedekah. La tutfi'u an ahliha. Akan memadamkan harral kubur, kepanasan kubur. Sesungguhnya sedekah akan memadamkan kepanasan kubur. Situ kita dapat tahu kubur ni panas. Tak masuk, tak tahulah. Kubur ni sifat dia panas. Kubur ni sifat dia gelap. Gelap kita nampak lah, bila tutup dengan tanah, tak ada ruang cahaya, memang gelap. Sempit, itu kita semua tahu. Tapi dia ada harral kubur. Inna sadaqata la tutfi'u harral kubur. Sesungguhnya sedekah dapat la tudhibu, sebahagian riwayat la tudhibu an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah dapat menghilangkan daripada pemberi sedekah, ahli sedekah, an ahliha, daripada ahli sedekah. Orang ni gemar, kalau gemar bersedekah, jadi orang yang pemurah, dia sampai dipanggil ahli sedekah. Bukan mutasaddiq. Mutasaddiq ini pemberi sedekah. Ahliha, ahli sedekah. Sedekah. RM1 tak apa, RM1 tak apa. Alalah qasih. Sesungguhnya sedekah dapat menghilangkan daripada ahli sedekah. Hilang apa? Harral kubur, kepanasan kubur. Jadi kita kena bersedekah. Kita jangan tunggu orang sedekah. Alhamdulillah, di kalangan kita ni ramai yang pemurah. Ada yang amanahkan kepada saya untuk bagi kitab percuma. Saya edarkan, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Banyak pewakaf-pewakaf. Ada yang bagi kepada ma'had. Ada yang beli daripada saya kitab. Kitab ni perniagaan saya sendiri. Beli daripada saya dan minta saya edarkan. Jadi yang mendapat tu jangan dapat je. Kita juga kena infak. Hak duk bagi tu alhamdulillah. Jangan kita hanya mengharapkan apa faedah. Nak menerima je. Nak menerima je. Infak juga. Belajar memberi. Jangan hanya menerima. Sikit tak apa. Di kalangan kita ramai juga student-student yang tak berkemampuan, yang menerima kitab percuma tu, menerima. Kita juga kena belajar. Kita latih anak kita. Anak-anak kita latih. Bagi duit. Kalau pergi tabung jumaat, bagilah RM1, RM5. Belajar memberi. Kerana Nabi kata, yadul uliya, tangan di atas, khairum minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Ada hari kita menerima orang bagi kita. Ada hari kita memberi. Kita belajar menyumbang sama. Sikit pun tak apa. Allah bela nanti dia jadi besar. Itu cerita berkaitan sedekah. Dan orang nak mati, malaikat akan cabut nyawa birifqin, dengan penuh lemah lembut. Apabila malaikat ditayang kepada malaikat, mayat ni pemurah. Mayat ni suka menderma. Malaikat nak cabut nyawa, dia tengok tu, dia faham dah. Bila dia tengok amalan mayat ni banyak amal soleh, khususnya, kata ulama, khususnya sedekah. Bila malaikat yang nak cabut nyawa ni, dia tengok dia ni banyak bersedekah, sana sini, sana RM1, sini RM1 contohnya. Sana RM100, sini RM100, ikut kemampuan.
Malaikat nampak tau, pada pandangan malaikat, orang yang ihtidar, orang yang tenat, orang yang sakaratul maut ni, malaikat boleh nampak. Banyaknya sedekah sana sini. Maka automatik malaikat ni dapat faham. Faham, tak payah Allah abang. Dia faham sendiri, mayat macam ni, aku kena cabut nyawa. Lemah lembut. Lemah lembut tu, mafhum. Dia ada mantuk. Mantuk ni, Allah berbicara. Mafhum, tak payah abang. Hang faham sendiri. Hang faham sendiri, hang tengok mayat ni, dia sakit ni. Bukan mayat. Dia tengah sakit. Tengah penat. Sedang memandang. Nyawa nak keluar. Bila malaikat tengok, banyaknya pahala sedekah yang ikhlas mayat ni, maka automatik dia faham, Allah menyuruh aku cabut nyawa dia birifqin, lemah lembut. Maka ditarik pelan. Nyawa kita ni, roh ni, dia ada di seluruh badan. Dia ada merata daripada kaki, ada merata. Nak keluar ni bukan senang. Kalau dia ada di kepala, cabut lah. Gigi kita ada kat gusi, cabut, habis lah. Ruh dia ada di seluruh badan. Dia ada yang direntak, ada yang dicabut. Jadi boleh baca lah bagaimana sakaratul maut, orang yang dicabut slow-slow, lemah lembut, seolah-olah ada minyak pelincir, dia lincir je keluar. Malaikat akan tengok. Malaikat akan tengok kita ni, kalau kita pemurah, kita ikhlas, gitu. Dengan harta yang halal, bikasbin tayyib, dengan usaha yang baik, duit kita yang halal, kita selalu infak. Lah ni ada infak yan. Tonton tengok dalam Facebook. Macam-macam NGO yang kita percaya, kita bagi. Kalau NGO yang penipu pun kita dapat pahala, tapi lebih baik kita bagi supaya sampai alamat yang tepat. Bagilah sikit. Bagilah RM10, RM5, transferlah banyak mana yang mampu. Mana tahu dengan duit yang bersih, usaha yang baik, keikhlasan, sikit tu nanti Allah bela dia jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nak mati, malaikat akan mai. Israel dan staf-staf dia ni akan perhati tengok. Rasulullah SAW pernah pergi semayang atas kubur kan. Rasulullah pernah semayang atas kubur. Seorang makcik berkulit gelap yang duk cuci masjid. Saya cerita dah dulu. Rasulullah semayang atas kubur. Pasal Rasulullah tak tahu. Tak abang kat Rasulullah, dia mati malam. Pengurus. Rasulullah tahu lambat. Rasulullah pergi ke kubur, tanya mana kubur dia. Rasulullah semayang. Lepas Rasulullah semayang, Rasulullah berdoa. Dengan berkat solat Nabi, dengan berkat doa Nabi, Nabi kata ni kubur ni gelap. Aku main semayang dekat dia. Aku baca doa kat dia. Berkat solat dan solawat aku ni, Allah terang habis kubur Baqi' ni. Orang lain pun boleh tumpang. Aku semayang kat dia, orang lain pun jadi terang habis, cerah. Berkat solat dan selawat Nabi. Di situ kata ulama hadis, kalau orang lain semayang, belum tentu boleh memberi cahaya. Kalau orang lain baca doa, belum tentu. Rasulullah ni khas, insan istimewa. Insan istimewa. Dia pergi semayang, dia doa, baginda berdoa dan semayang. Kerana keistimewaan Rasulullah, terang habis kubur orang lain. Begitulah. Manusia ni ramai, tapi Rasulullah istimewa. Kata ulama, begitulah amalan kita banyak. Amalan kita banyak. Tapi nak bagi hilang panas kubur hanya dengan bersedekah. Baca Quran itu amalan, semayang, amalan, puasa amalan. Tapi amalan istimewa khususan khas untuk kubur. Tak lain tak bukan sedekah. Manusia ramai, orang baca doa ramai, tapi nak boleh macam doa Rasulullah itu khususiyah, khas, istimewa. Amal soleh kita banyak, tapi kalau kita nak cakap bab panasnya kubur, nak sejukkan kubur, ulama kata, hak tu je pasal Nabi sebut, inna sadaqata. Dalam riwayat lain, innama, hanya sedekah itu yang dapat menghapus, menghilangkan kepanasan kubur. Bukan makna sedekah aja sampai tak semayang. Tak. Kita buat amal soleh. Tapi khusus untuk kubur, maksud saya. Khusus untuk hilangkan kepanasan kubur, sedekah. Pentingnya sedekah. Sampai orang dekat-dekat nak mati, minta umur. Laula akhartani, kalau kau bagi lewat sikit lagi, ya Allah.
la saddaqa, aku nak sedekah. Wa akum minas salihin, aku nak jadi orang soleh. Kau bagi nyawa sikit lagi, aku nak buat apa? Tak ada yang kata aku nak jadi Perdana Menteri. Kalau kau bagi nyawa sikit lagi, aku nak usaha jadi Perdana Menteri. Kalau kau bagi nyawa sikit lagi, aku nak sambung belajar sampai PhD. Tak ada. Semua tu bagus kalau untuk akhirat. Kau bagi nyawa sikit lagi, aku nak buat apa? Aku nak jadi orang yang paling kaya. Kau bagi nyawa sikit lagi, nak buat apa? Tak ada. Semua manusia dekat-dekat sakaratul maut, dia minta laula, kalau boleh. Akhartani, bagi lambat sikit. Nak buat apa? La saddaq. Dua benda. Nak sedekah, wa aku nanna minas sadiqin. Aku nak jadi orang soleh. Sedekah dan soleh. Jadi sebelum kita mati, kita persiapkan diri kita. Cerita kita pagi ni, orang tersilap. Silap pun wuqu'ul ajri, tetap menghasilkan pahala. Saya baca terjemahan tu lah. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki berkata, sesungguhnya pada malam ini aku akan bersedekah. Ini menunjukkan dia sedekah rahsia. Dia tak mau kemasyhuran. Tu dia bersedekah malam, kalau siang orang nampak. Kemudian beliau mengeluarkan sedekahnya dan meletakkannya di tangan seorang perempuan pezina. Dia silap penilaian. Dia ingat orang susah, rupanya perempuan ni pelacur. Tunggu tepi lorong. Di pagi hari orang ramai bersembang, semalam ada orang tersilap bersedekah kepada perempuan penzina. Perempuan itu berkata, ya Allah, bagimu segala pujian. Tak apalah, dia rasa macam terkilan, tersilap. Tapi dia tetap puji Allah. Lakal hamd, bagimu segala puji ya Allah. Sedekahku telah diberi kepada penzina. Pada malam kedua lelaki itu berkata lagi, pada malam ini aku pasti bersedekah. Kemudian beliau mengeluarkan sedekahnya dan meletakkannya di tangan orang kaya-kaya pula dah. Di pagi hari orang ramai bersembang, semalam ada orang tersilap bersedekah kepada orang kaya. Penderma itu berkata, ya Allah, bagimu segala pujian. Sedekahku telah diberi kepada orang kaya. Silap lagi. Pada malam ketiga, 3 malam berturut-turut, beliau berkata, malam ini aku akan bersedekah lagi. Kemudian beliau mengeluarkan sedekahnya dan meletakkan di tangan pencuri. Di pagi hari orang ramai bersembang. Semalam ada orang tersilap bersedekah kepada seorang pencuri. Penderma itu berkata, ya Allah, bagimu segala pujian, sedekahku telah diberikan kepada pencuri. Kemudian, ini malam keempat. Malam keempat dia macam tak mau sedekah lah. 3 malam berturut-turut silap. Malam pertama bagi kat pelacur. Malam kedua bagi dekat orang kaya. Malam ketiga bagi dekat pencuri. Kita kalau nak bayar zakat, kita kena pastikanlah zakat kita sah. Orang tu asnaf. Kalau kita bagi kat orang kaya, zakat tak sah. Tapi kalau kita nak bagi sedekah, sumbangan, infak, tak perlulah kita siasat sangat. Itu maksudnya. Infak, sumbangan, tak apa, bagi kat siapa-siapa pun tak apa. Kalau sedekah, kalau zakat, tu kena pastikanlah. Takut sakit tak sah, rugi saja duit kita. Pahala memang dapat, tapi zakat tu tak tertunai. Malam keempat, dia tak sedekah dah. Sedekah malam ni saya biasa dapat di Syria banyak kali. Bulan Ramadan mereka sangat pemurah. Orang Syria, rakyat Syria ni, terutamanya Ramadan, mereka sangat pemurah. Syekh-syekh, kita pergi mengaji dengan syekh. Syekh tak kutip duit. Pengajian percuma. Syekh bagi lagi. Kalau syekh ada kemampuan, syekh bagi kitab. Kalau syekh ada duit lebih, syekh bagi duit lagi. Ada kawan kami dapat rumah sewa percuma. Tiap-tiap bulan dapat minyak, tepung, beras. Minyak, tepung, beras. Tiap-tiap bulan syekh bagi. Bila mereka dalam kesusahan, syekh-syekh ni main Malaysia ceramah. Saya cukup lah sedih sungguh. Bila syekh main Malaysia, syekh kata nak kutip derma. Cakap pula dia khalayak orang ramai, buka mulut. Allah, saya menjadi penterjemah. Saya terjemah bagi lebih. Syekh cakap sikit lah, saya terjemah bagi lebih. Saya kata, tuan-tuan, kami mengaji Syria, tak pernah syekh minta duit kepada kami. Pengajian percuma. Adat mereka kalau kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah di masjid tu memang tak ada sampui. Masjid pun tak bagi duit, kalau bagi pun dia tepih.
Aib, mereka tak biasa ambil duit. Tiba-tiba main Malaysia kutip derma tuan-tuan. Mereka ni kalau ikutnya mereka tak akan kutip derma. Melainkan mereka susah sangat-sangat. Mereka bagi duit ke kami. Mereka bela kami. Siapa mengaji Syria tahulah betapa pemurahnya. Rakyat biasa pun pemurah. Ahli-ahli agama, ilmuwan ni lagi pemurah. Mengajak tak ambil duit. Habis tu dia makan apa? Dia buka kedai. Kadang-kadang dia mengajak maghrib, subuh, insya. 3 kuliah. Maghrib, kuliah subuh, kuliah insya. Duit dia, dia jadi tukang kayu. Dia jadi tukang besi. Kadang dia bisnes, dia ada kedai baju. Anak dia meniaga baju. Nak cari duit dengan ilmu ni boleh. Boleh bukan tak boleh. Halal. Tapi adat mereka jaga maruah mereka. Kalau dia mengajak jadi pensyarah universiti, tentu dia adalah gaji dia. Mengajak sekolah adalah sagu hati dia. Tapi dia mengajak di masjid. Memang jenis ni pun tak sedia sampul. Tapi mai Malaysia terpaksa merayu, bawa tabung. Tolonglah. Jadi saya terjemah tu bagi lebih. Saya cerita balik suasana Syria. Bahawasanya mereka ni bukan pengemis. Melainkan dalam keadaan darurat macam tu. Terdesak macam tu. Terpaksa bercakap. Meminta-minta kepada rakyat Malaysia. Saya ada kawan NGO. NGO nama Peduli Insan. Boleh siapa nak menyumbang untuk rakyat Syria pelarian, cari di Peduli Insan. NGO Peduli Insan. Boleh infak melalui tabung Peduli Insan. Insan Care. Satu malam bulan Ramadan, saya duduk berjalan malam-malam ni. Kadang pergi rumah kawan, kadang ada kelas tambahan macam tu malam. Sunyi pukul 12. Dia lorong-lorong rumah harap ni lorong-lorong tu jalan kaki ya. Ada satu kereta tu berhenti, dia gamit saya. Ya Syabak. Dia panggil saya. Dia panggil, "Ta'al, main ni." Panggil. Saya pun takut juga, dia pakai baju hitam ni. Hard rock ni, hard rock. Baju hitam, seluar hitam. Panggil saya. Dia buka tingkap, panggil. Kalau di Malaysia kita tak pergi dah, takut kita kena colek. Saya beranikan diri pergi lah. Main dekat dia, dia salam. Salam-salam bagi duit. Malam tu malam Ramadan. Lepas tarawih macam tu lah. Saya pergi rumah kawan saya. Nak balik rumah sendiri ni, tengah malam, ada orang panggil. Takut kita. Pergi bagi duit, takut apa? Macam tu. Banyak kali lah. Banyak kali, ni pun infak. Infak malam, bagi duit. Bulan Ramadan ni pesta untuk menderma, untuk infak. Terutamanya untuk kami, warga asing, penuntut-penuntut ilmu. Orang ajanib, wafidun. Orang yang datang ke negara mereka untuk menuntut ilmu. Untuk belajar. Mereka ra'i semua. Isteri saya mengandung di Syria anak pertama. Duk pergi check bulan-bulan tu. Dr. Ghufran nama dia. Ghufran ni orang perempuan. Dr. Ghufran. Doktorah Ghufran. Tak pernah ambil duit. Di Syria, cek saja. Ubat-ubat, doktor akan tulis kertas. Pergi beli di farmasi. Doktor akan bagi satu kertas. Bawa kertas tu, pergi beli di farmasi. Cek tu patutnya bayar duit dah dekat doktor. Doktor cek apa semua, kena bayar duit. Nanti bawa kertas tu, pergi farmasi, beli kat farmasi pula. 2 kali bayar. Tapi Dr. Ghufran ni punya bagus. Bukan dengan isteri saya saja. Dengan semua ajanib. Orang Afrika ke, orang luar lah. Afrika, orang Indonesia, orang Malaysia. Penuh klinik dia ni. Dia tak kahwin. Kerana dia berkhidmat, dia sibuk. Klinik dia ni punya ramai, kena piawai. Dia cek isteri kita ni yang mengandung. Dia beli siap-siap ubat. Ubat berkaitan kandungan ni dia beli siap-siap di farmasi. Lepas cek, dia buka laci, dia bagi. Hang tak payah beli dia. Tak, ni ada siap ada ubat, bagi. Ubat yang diperlukan dia beli. Ikut undang-undang, ubat tak boleh sedia di klinik. Kena beli di farmasi. Dia tolong beli, dia simpan dalam laci. Subhanallah. Bila nak bersalin,
Kalau bersalin di hospital kerajaan, memanglah murah. Tapi ramai dengan, tak syok lah hospital kerajaan ni kan. Kalau boleh kita nak hospital swasta. Dengan ramai, dengan arak dia apa semua kan. Dengan tak berapa nak bersih sangat apa semua. Jadi kita pergi hospital swasta. Dia ni doktor panel kita. Dia yang akan sambut anak kita. Dr. Ghufran. Kami pelajar-pelajar ni, Malaysia ni selalunya pergi Mashfa Mahayani. Mashfa Mahayani ni hospital swasta. Di hospital swasta, kita kena bayar lah sebab hospital swasta. Mereka akan buat keterangan, patutnya bayar banyak ni, banyak ni, banyak ni. Tapi kami potong. Bahagian Dr. Ghufran, dia tak mau ambil. Jadi kami pun tak bebankan. Jadi murah lah. Contohnya, RM1,000 lah. Zaman tu lebih kurang RM1,000. RM1,000 tu, potong hak doktor punya 500. Saya bayar 500 saja. Bayar untuk hospital saja. Untuk doktor hak sambut baby, dia memang tak mau. Kita duk pergi bulan-bulan pun dia tak ambil duit. Dia sediakan ubat lagi. Bersalin pun bahagian dia, dia tak ambil. Bayar untuk hospital sahaja. Pemurah ya Allah. Dia sedekah cara tu. Sedekah cara tu. Sedekah ni macam-macam lah. Nabi kata afdalus sadaqah, sebaik-baik sedekah. Sedekah ilmu pun sedekah juga. Ayyata'allamal ar-rajulu ilman, seseorang belajar ilmu. Thumma yu'allima akhahu, kemudian dia ajak. Dia faham, dia ajak orang. Kongsi ilmu. Itu pun sedekah. Afdalus sadaqah, sebaik-baik sedekah, belajar ilmu, mengajar kepada orang lain. Dr. Ghufran ni dia tak pernah ambil duit. Bila anak saya dah dilahirkan selamat semua, saya pun belilah manisan, kuih-kuih hak manis ni, kek apa semua, saya bawa lah sekotak nak pergi bagi hadiah kat dia. Klinik dia memang orang ramai, saya pergi awal sebelum klinik buka, saya pergi dah, saya orang pertama masuk, saya bagi hadiah. Dia tak mau. Dia kata kamu jangan memulakan beri hadiah. Orang-orang lain tak biasa bagi hadiah kat aku. Kalau hang mula bagi, seolah-olah wajib. Nanti orang lain tengok, orang lain pun kata kena bagi hadiah. Kena bagi hadiah. Hang telah memulakan sesuatu yang bagi hang bagus. Tapi bagi aku rasa ini satu permulaan yang tak baik. Dia kata. Minta maaf. Dia tolak hadiah saya. Dia tak mau ambil. Dia kata bagi hang mungkin bagus. Beri hadiah itu dapat pahala. Tapi bagi aku takut orang lain tengok, oh, dia memang jenis tak mau ambil, tapi kita bagilah sagu hati bagi hadiah. Dia tak ambil tu, tuan-tuan. Saya balik kek makan di rumah. Bagi ke kawan-kawan. Ni nama dia Dr. Ghufran. Hidup ke mati saya pun tak tahulah. Itu doktor perempuan. Doktor lelaki pun ada. Bila anak saya sakit, demam panas, kita pun pergi klinik. Pergi kat Dr. Ghufran ni. Dia kata dia tak apa pandai bab budak-budak. Dia bagi satu alamat. Dia kata Dr. Ghufran hak perempuan ni, dia bagi satu alamat. Dia kata pi dekat doktor lelaki. Doktor ni pakar kanak-kanak. Doktor ni pakar kanak-kanak. Hampir situ. Rupa-rupanya kawan dia pun macam tu juga. Tak ambil duit. Allah. Tu anak kita sakit apa pun, dia ulang pergi tu. Doktor lelaki. Pakar kanak-kanak. Sembelit ke apa ke. Miskin kan dia bawa? Tak miskin. Dekat rakyat Syria dia ambil duit lah. Baru ni orang share Doktor Mesir kan. Doktor Mesir yang meninggal tu. Macam tu juga. Dr. Ghufran ni, doktor perempuan. Dia tak miskin. Ramai orang asing, orang Arab Syria, ramai. Kat mai klinik dia tu penuh orang. Saya tak tahulah dekat rakyat Syria dia ambil berapa kan. Kat kami ni tak pernah ambil. Bukan saya seorang, ramai ustaz-ustaz lain lagi. Boleh tanya Ustaz Aswad, anak dia di Syria. Ustaz Amri di Syria. Ramai ustaz-ustaz yang anak sulung melahir di Syria, semua pergi ke doktor tu. Doktor percuma kami panggil. Dr. Ghufran. Kawan saya ada racut, perlukan pembedahan. Jumpa doktor tu juga. Doktor bagus ni, subhanallah. Ramai lah yang beriman, yang baik. Mereka ni niat untuk bantu. Bukan sampai jatuh miskin, dia ada duit dia. Tapi untuk orang yang mengaji, orang yang tak ada kerja, berkeluarga, mengaji, mereka layan sungguh-sungguh. Sebab Rasulullah pesan,
Untuk penuntut-penuntut ilmu ni kita kena layan mereka, kita kena bela ni apa, kita kena kata ahlan wa sahlan, selamat datang. Rasulullah pesan, selamat datang kepada penuntut-penuntut ilmu. Ahlan wa sahlan biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai pelajar-pelajar, pesanan wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita jadi guru, anak-anak murid kita tu lah, kita ucap ahlan wa sahlan dengan wasiat Rasulullah. Kita kena mengasuh ni apa? Kita kena tarbiyah ni apa elok-elok. Nepa tu bahan mentah, kita kena corak mereka. Kita kena khidmat kepada mereka. Anak murid khidmat dekat guru, guru khidmat mengajar, mendidik, mentarbiah mereka. Macam tu Rasulullah pesan. Selamat datang wahai penuntut ilmu, dengan pesanan wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malam yang keempat, dia tak sedekah. Malam tu dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat malaikat. Bolehkah mimpi tengok malaikat? Boleh. Macam azan pun Sayyidina Abdullah bin Zaid kan, azan. Dia dapat melalui mimpi. Bermimpi melihat malaikat itu tidak mustahil boleh berlaku. Bahkan jumpa di alam nyata pun ada orang jumpa malaikat di alam nyata. Nanti kita akan baca seorang lelaki yang musafir jauh semata-mata nak ziarah kawan. Di tengah jalan dia jumpa malaikat. Malaikat ni kita boleh jumpa di alam nyata, tapi mereka merupa macam orang. Macam sahabat Nabi tengok orang pakai serba putih, rambut sangat hitam. Mai tanya Nabi, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Apa tanda-tanda kiamat? Hadis panjang yang dipanggil hadis Jibril. Nampak macam orang. Tak ada siapa kenal. Pakai baju putih, bersih, putih serlah. Tak ada kotak langsung. Rambut hitam, merelip, bumi rambut. Segak, kemah. Inilah watak orang mengaji. Mengaji ni kena kemah. Kita kena adab dia, pakai pakaian yang beradab. Wala ya'rif minna ahad. Tak ada seorang pun kenal. Siapa tu? Siapa tu? Anak siapa? Menantu siapa? Segak sangat tu. Bersih. Lilit serban pun kemah. Semua kemah. Serba putih. Duduk dekat dengan Nabi. Lutut bertemu lutut. Sayyidina Umar kata, tak ada siapa kenal. Aku tanya orang. Semua tak kenal. Anak siapa? Menantu siapa? Wala ya'rifuhu minna ahad. Tak ada seorang pun yang kenal dia. Siapa tu? Tak ada siapa kenal. Rupa-rupanya bila dia dah balik dah, Sayyidina Umar tanya-tanya, siapa tu? Laki hak mai tanya Nabi, iman, ihsan, alamat kubur, apa alamat kiamat kan? Iman, Islam, ihsan, sa'ah. Akhbirni yani sa'ah. Amaratiha. Tanda-tanda kiamat. Nabi jawab. Orang lain semua pakat balik. Laki itu pun keluar masjid. Semua balik. Tinggal Sayyidina Umar dengan falabistu maliyan. Tinggal Sayyidina Umar dengan Rasulullah. Falabistu maliyan, aku duduk situ. Aku nak jumpa Nabi. Aku tunggu orang semua pakat balik. Tinggal Rasulullah dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun pergi dekat Nabi. Nabi tahu riak muka Sayyidina Umar ni menunjukkan dia nak tanya satu soalan. Maka Nabi kata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Kamu tahukah siapa yang tanya tadi? Hak pakai baju putih, hak tanya soalan macam-macam tu. Qultu, kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul dia tahu, saya tak tahu. Siapa? Nabi kata, zaka Jibril. Tu hak tadi tu Jibril. Atakum, dia datang dekat kamu. Yu'allimakum, dia datang tu mengajar kamu. Bukan dia belajar, dia datang mengajar. Dia tahu dah. Dia saja je tanya aku supaya aku bagi tahu hampa. Dia datang untuk mengajar kamu. Atakum yu'allimakum dinakum, agama kamu. Dia main mengajak tu, bukan dia main tanya. Itu kita kadang-kadang orang kita mengajak di masjid, ada orang main dia tanya soalan yang kita ingat dia tak tahu. Kadang-kadang dia tanya tu, dia nak cucuk kita, suruh kita sebut benda yang kita belum sebut. Pengajian kita tu ada benda yang belum lengkap, kena sebut ni, baru sempurna. Tu dia tanya. Bukan kata di masjid, saya mengajak live pun kadang-kadang ada ramai asatizah adalah ni, ustazah. Kadang-kadang mereka tanya bukan tak tahu. Mereka tanya tu nak tolong bagi tahu. Nak minta saya sebut benda tu.
Jadi soalan orang ni jangan kita ingat orang tak tahu. Orang mengaji ni hak tahu pun dia pun mengaji. Tanda tak takabur. Orang yang tak takabur ni mengaji lagi walaupun dah tahu. Mengaji lagi, tahu dah mengaji lagi untuk ulang kaji. Jadi itulah Jibril, dia datang mengajar kamu dalam bentuk memberi beberapa soalan. Mengajar apa? Mengajar agama kamu. Jadi malaikat boleh kita lihat di alam nyata, malaikat kita boleh bermimpi. Seperti mana sejarah pensyariatan azan melalui mimpi melihat malaikat. Dan ada seorang musafir, dia nak pergi rumah kawan dia, malaikat tunggu tepi jalan. Malaikat kata, kamu kasih kawan kamu, aku nak bagi tahu Allah kasih kamu kerana kamu kasih sahabat kamu. Itu faedah ziarah. Lah PKP tak boleh ziarah. Ziarah tanda kasih, Allah juga kasihkan kita. Mudah-mudahan, jadi malaikat dalam mimpi, malaikat kata sesungguhnya sedekahmu itu telah diterima. Mudah-mudahan penzina, perempuan penzina tidak lagi berzina kerana mendapat harta yang engkau dermakan. Mudah-mudahan orang kaya mengambil i'tibar darimu dan dia juga akan menginfakkan harta yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan mudah-mudahan pencuri itu berhenti mencuri kerana sudah mendapat harta yang engkau dermakan. Keterangan orang yang bersedekah dengan hati yang ikhlas akan dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia tersilap orang dalam sedekah itu. Contohnya seperti hadis di atas, lelaki itu ingin bersedekah kepada orang fakir. Beliau memilih untuk bersedekah secara rahsia kerana sedekah rahsia lebih afdal dari sedekah terang-terangan. Sedekah rahsia dapat menjaga diri dari riya. Sedekah rahsia itu juga dapat memadamkan kemurkaan Tuhan. Sadaqatus sir tutfi'u ghadabur rabb, tutfi'u ghadabar rabb, dapat memadamkan kemurkaan Tuhan. Sedekah juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Innal hasanat, sesungguhnya buat baik, bersedekah banyak-banyak, yudhibna sayyi'at, menghilangkan dosa-dosa yang lepas. Banyak fadilat sedekah. Sebab itulah beliau keluar di tengah malam mencari orang fakir, tetapi beliau tersilap menyerahkan sedekahnya itu kepada pencuri, penzina dan orang kaya kerana beliau menyangka mereka itu orang fakir. Lelaki ini rasa agak sedih, namun pada suatu malam beliau bermimpi bahawa Allah menerima sedekahnya itu. Beliau juga diberitahu bahawa sedekah yang dia berikan kepada pencuri, penzina dan orang kaya mempunyai hikmah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang ikhlas itu akan meninggalkan kesan dan pengajaran pada diri mereka. Peristiwa seumpama ini juga pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bernama Yazid bin Al-Akhnas. Dia ni ayah, Yazid ni ayah. Anak dia nama Ma'an. Sekali kita jumpa nama anak dia. Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu ingin bersedekah dengan beberapa dinar. Beliau mewakilkan seorang lelaki yang berada dalam masjid untuk mengagihkan dinar itu kepada orang-orang yang layak menerima sedekah. Yazid ni bagi satu uncang duit emas, dia wakil, hang tolong agih, hang tolong agih. Kita kalau kita wakil, kita kata hang tolong agih, dia tu dalam bab wakalah, dia hanya boleh agih je. Dia tak boleh ambil. Tak boleh ambil kat dia. Kita bagi kat dia satu uncang duit, kita kata hang tolong agih kepada yang memerlukan. Dia kena amanah, wakil hanya mengagihkan, agih ya. Nak cabut ambil sekeping buh, contoh RM50 agih. Tinggal tak banyak dah, cabut 50 buh dalam poket, tak boleh. Sebab tu kita kalau nak wakil orang, kita kena pandai bertimbang rasa. Kita bagi sejumlah duit, tolong edap, sebelum tolong edap, kita sendiri cabut. Kita cabut RM50, kita kata, ni hak kamu. Upah ke, ataupun kamu pun aku infak dekat kamu 50, selebihnya tolong edap. Betul. Kalau kita bagi kat dia duit, kita minta dia tolong edap, dia tolong je. Tolong edap je. Dia dapat tak? Tak dapat apa, dapat pahala je lah. Sama juga kad kenuri. Kad kenuri, kita bagi dekat dia wakil, hang tolong panggil semua dalam kampung ni, hang tolong panggil semua. Semua ni tak termasuk dia memanggil. Dia dapat mandat untuk tolong panggil. Habis kad tu, dia tak boleh pergi makan kenuri. Pasal tuan kenuri tak panggil dia. Faham tak?
Jadi bagi Kak Kenuri, cabut satu. Ni saya jemput, mempersilakan kamu mai Kenuri saya. Ni aku panggil hang ni sekeluarga. Aku panggil hang ni, bagi sekeping. Hak lebih ni hang tolong edak. Hang tolong macam tu. Ini fiqh kita kena faham lah. Orang yang menerima wakalah untuk edar duit, dia tidak berhak mengambil duit. Orang yang menerima wakalah untuk memanggil Kenuri, dia tidak dipanggil, dia hanya memanggil. Kadang-kadang orang bagi duit, dia cakap ikut suka ustaz lah, bagi kat siapa pun. Boleh ambil, tak boleh ambil, bagi. Dia bagi kat kita, suruh kita memberi, bukan kita mengambil. Memang disebut secara jelas dalam kitab fiqh bab wakil. Wakil tak boleh ambil. Itu kita kena kata dia, termasuk saya ke? Kena jelas tu. Ustaz, ni duit, ustaz bagilah kat siapa pun. Kita kata termasuk saya ke? Kali yang ustaz baru kita dapat. Dan tidak, kita hanya bertindak mengedarkan sahaja. Tak boleh ambil sikit pun. Itu kena faham. Kita kena faham sebagai wakil. Dia pun kena faham. Kadang-kadang dia nak bagi kat kita tapi dia tak kerti cara. Dia pergi kat kita, dia kata, ustaz tolong ustaz panggil orang kampung Kenuri. Ataupun tu imam tolong umum ni masjid. Malam ni saya nak buat Kenuri, tu imam tolong umum. Tu imam umum je lah. Tu imam tak boleh pergi tau. Tu imam tak boleh pergi Kenuri tu. Dia minta tu imam tolong umum. Bukan betul benda, memang begitu fiqh kita. Tu imam tolong ustaz panggil, buat pengumuman. Lepas main insya, saya buat Kenuri apa semua. Kenuri doa selamat. Lepas insya panggil siapa-siapa yang pergi main insya, panggil semua. Tak masuk tu imam. Dia kena macam ni. Ada gear pertama, gear kedua. Mula-mula tu imam, malam ni saya nak buat Kenuri doa selamat. Saya nak jemput tu imam ni. Tu imam lapang ke? Saya jemput lah. InsyaAllah tu imam kata insyaAllah. Ni saya jemput. Satu lagi ada hajat satu lagi. Tu imam lepas main insya tolong, tu imam tolong panggil, tolong jemput, tolong umum lah. Gitu. Kalau dia kata tu imam tolong umum je, tu imam jangan pergi. Tak boleh pergi. Pergi buat apa? Tetamu yang tak diundang. Faham tak? Itu fiqh lah kalau kita mengaji bab muamalah. Baik, Yazid bin Al-Akhnah ni dia wakil kepada seseorang untuk edak. Dia ni pun edak. Edak dia tak ambil, dia edak. Kemudian anak Yazid yang bernama Ma'an. Yazid ni ada anak, Ma'an, masuk ke dalam masjid itu, Masjid Nabawi, dan turut mengambil dinar itu. Dia pun tak tahu, dia nak tengok orang pakai duk beratok dapat duit. Ma'an ni anak Yazid. Dia tengok orang beratok, dia pun beratok. Sampai gilirannya dia ambil duit. Balik rumah dia cerita kat ayah dia. Beliau tidak tahu dinar itu disedekahkan oleh ayahnya sendiri. Apabila pulang ke rumah, ayahnya bersumpah, demi Allah, bukan kepada kamu yang aku ingin sedekahkan. Aku ingin bersedekah kepada orang lain. Dia bukan nak bagi ke anak dia sendiri. Yazid kata, saya dah ambil, kira hak saya, bukan hak ayah dah. Lalu berlakulah sedikit pertengkaran antara Yazid dan anaknya. Kemudian mereka berdua pergi bertemu Nabi SAW untuk menyelesaikan masalah itu. Baginda bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadhta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Artinya, wahai Yazid, bagimu apa yang engkau niatkan. Kau niat sedekah, tak kira siapa dapat lah. Kau niat sedekah, anak kamu dapat pun, siapa dapat pun tak apa dah. Kamu dapat pahala sedekah, wahai Yazid. Dan bagimu apa yang engkau ambil itu, wahai Ma'an. Dan Ma'an ni, dia salah seorang yang beratok, dia ambil jadi hak milik dia. Ma'an dapat mah, kamu dapat apa yang kamu niatkan, iaitu dapat pahala sedekah. Tadi kita masuk sikit bab wakil. Wakil, dia hanya menurut perintah orang yang mewakil. Kalau orang wakil, ustaz ni duit tolong edak dekat guru-guru staf Ma'had Taujih, saya edak kat guru-guru lain saja, saya tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Melainkan kita pun kena pandai, kita kata termasuk saya ke? Boleh ambil. Kalau kita ya ustaz sekali, boleh. Jadi kita kena faham, kita nak wakil tu macam mana kita nak cakap. Kalau nak wakil tu imam, tolong memanggil, menjemput, jemput tu imam dulu. Baru lepas itu kita bagi satu tugas kepada dia untuk mengumumkan. Kalau tidak, imam yang mengaji fiqh dia tak pergi. Tuan rumah tunggu, tu imam tak mai, khalifah tak mai. Telefon pasal tu imam tak mai. Yalah,
kau kata saya jemput saja, saya jemputlah, saya tak dijemput pun kan. Begitu. Jadi kena fahamlah benda ni, kena faham elok-elok. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.